اور یہ آیت کیا ہے کہ بس تم جا کر سب قوموں کو شاگرد بناؤ اور ان کو باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے بپتسمہ دو۔ اس آیت کو آپ نے پورے کلام میں یاد رکھنا ہے زبانی۔ تو آج کا جو کلام سے پہلے میں بتا دینا چاہتا ہوں، آج کا جو میرا موضوع ہے وہ بپتسمہ ہے، کیونکہ بہت دنوں پہلے ہم لوگ ایک ذکر کر رہے تھے دوست، تو بپتسمے کے اوپر بات ہو رہی تھی کہ بپتسمے کے اوپر ہم نے کلام نہیں سنا، تو خدا نے میرے دل میں ڈالا کہ میں وہ باتیں بھی بیان کر سکوں جو بہت سارے لوگ جس سے لا علم ہیں۔ تو خداوند کا کلام جو ہے وہ ایک سیکھ دیتا ہے، ایک گر دیتا ہے کہ ہم خداوند کے کلام کو کس طریقے سے جان سکتے ہیں۔ تو آج کا جو میرا موضوع ہے وہ ہے بپتسمہ۔ جیسا کہ خداوند یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں کو حکم دیا، عرض نہیں کی بلکہ حکم دیا کہ پس تم جا کر سب قوموں کو شاگرد بناؤ اور ان کو باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے بپتسمہ دو۔ یہ خداوند یسوع مسیح کا حکم تھا اور اسی کے بارے میں آج ہم سیکھیں گے۔ عزیزو، جو لفظ بپتسمہ ہے اس کا مطلب ہوتا ہے پانی میں ڈبکی لگانا۔ ایک یونانی زبان کا ایک لفظ تھا جس میں سے یہ نکلا تھا، اس لفظ کو بیپٹسما کہا جاتا تھا اور اس کا مطلب بھی یہی تھا، اور اسی سے بعد میں پھر دوسری زبان میں جب اس کو ترجمہ کیا گیا تو یہ لفظ بپتسما، انگلش میں بیپٹزم، ٹھیک ہے جی، یہ کہا جاتا ہے۔ اور یہ جو بپتسما کا لفظ ہے یہ خداوند یسوع مسیح نے بھی اپنی حیات میں استعمال کیا۔ خداوند یسوع مسیح نے لوکا کی انجیل اور اس کے 12ویں باب میں فرمایا کہ مجھے ایک اور بپتسمہ لینا ضرور ہے۔ خداوند یسوع مسیح نے، وہ کون سا تھا؟ ویسے میں پوچھنا چاہوں گا، ایک تو لے لیا تھا انہوں نے جی، تو دوسرا جو بپتسمہ تھا وہ یہ تھا کہ خداوند یسوع مسیح نے ایک کہہ لیں کہ پیشن گوئی کر دی تھی کہ مجھے اونچے پر چڑھایا جائے گا، یہ دوسرا بپتسمہ ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ لفظ جو بپتسمہ ہے یہ اس کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، جو کہ لوکا کی انجیل جب ہم پڑھتے ہیں اس کا 12واں باب پڑھتے ہیں اور اس کی 50ویں آیت میں یہ مرقوم ہے کہ مجھے ایک اور بپتسمہ لینا ہے۔ تو جب خداوند یسوع مسیح کا دور تھا تو خداوند یسوع مسیح کے دور میں یعنی کہ ان سے پہلے ایک بپتسمہ رائج تھا، اور وہ بپتسمہ کون دے رکھا تھا؟ خدا کے جلیل القدر نبی یوحنا نبی، وہ بپتسمہ دے رہے تھے۔ اور یوحنا نبی جو تھے وہ خداوند یسوع مسیح کے بارے میں انہوں نے بڑی پیشن گوئیاں کی تھی اس وقت جب وہ یہودیوں کو اور دوسرے لوگوں کو بپتسمہ دیا کرتے تھے، تو وہ ساتھ میں یہ بھی پیشن گوئی کیا کرتے تھے کہ میں تو تم کو پانی سے بپتسمہ دیتا ہوں، لیکن جو میرے بعد آنے والا ہے وہ مجھ سے زوراور ہے۔ کیوں زوراور ہے؟ کہ میں اس کی جوتی کا تسمہ کھولنے کے بھی لائق نہیں ہوں، میرا بپتسمہ تو جب پانی سے ہے۔ آگے یوحنا جو ہیں وہ پروفٹ یوحنا جو ہیں وہ خداوند یسوع مسیح کے بارے میں فرماتے ہیں کہ میں تو تم کو پانی سے بپتسمہ دیتا ہوں، لیکن جو میرے بعد آئے گا وہ تم کو روح اور آگ سے بپتسمہ دے گا۔ یہ ایک پیشن گوئی تھی، خدا کے نبی یوحنا کی ایک پیشن گوئی تھی جو کہ انہوں نے خداوند یسوع مسیح کے بارے میں کی تھی کہ وہ آپ کو کیا کرے گا کہ روح القدس اور آگ سے بپتسمہ دے گا۔ اور پینتیکوست والے دن وہ پیشن گوئی ہم دیکھتے ہیں کہ وہ پوری بھی ہوتی ہے، ٹھیک ہے جی۔ صرف یہی نہیں تھا انہوں نے بولا، یوحنا نے بولا، یوحنا کہتا ہے کہ میں تم کو پانی سے بپتسمہ دیتا ہوں لیکن وہ روح القدس سے اور آگ سے بپتسمہ دے گا۔ اور آگے فرماتے ہیں کہ اس کا چھاج اس کے ہاتھ میں ہے، اس کا چھاج اس کے ہاتھ میں ہے، اور تاکہ وہ اپنے کھلیان کو خوب صاف کرے، کھلیان یعنی کھیت کو، اس کا چھاج اس کے ہاتھ میں ہے تاکہ وہ اپنے کھلیان کو خوب صاف کرے۔ اور گیہوں کو تو وہ اپنے کھتے میں جمع کرے گا، لیکن بھوسی کو اس آگ میں جلائے گا، وہ کبھی بجھنے کی نہیں ہے۔
اور یہ سارے الفاظ جو تھے وہ یوحنا نبی نے خداوند یسوع مسیح کے بارے میں فرمائے تھے کہ وہ تم کو روح القدس اور آگ سے بپتسمہ دے گا، جبکہ میں تو پانی سے بپتسمہ دیتا ہوں۔ عزیزو، جب ہم خداوند یسوع مسیح کی زندگی کو دیکھتے ہیں تو خداوند یسوع مسیح جب ابھی چھوٹے ہی تھے 8 دن کے، ٹھیک ہے جی، ان کو ہیکل میں لایا گیا تھا۔ یہاں پہ میں ایک چیز بھی کلیئر کر دینا چاہتا ہوں بپتسمہ کے بارے میں کہ ہمارا ایک فرقہ ہے جو کہ کہتا ہے کہ بچپن میں جو بپتسمہ ہو جاتا ہے وہی بپتسمہ پکا ہے، بس وہی ہے۔ عزیزو، ایک چیز میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ بچپن میں جس طرح خداوند یسوع مسیح کو خداوند کی ہیکل میں لایا گیا تھا اور ان کو مخصوص کیا گیا تھا، ٹھیک ہے جی، اسی طرح بچپن میں وہ جو انگلی ڈبو کے پانی میں چھڑکتے ہیں یا اس کے سر کے اوپر کراس بناتے ہیں، وہ دراصل بچے کی مخصوصیت ہوتی ہے۔ ہمارے ایک خاندان میں بھی ایک بچہ پیدا ہوا ہے اور مجھے یقین ہے کہ اس کو بھی خدا کی حضوری میں لایا جائے گا اور اس کو بھی مخصوص کیا جائے گا۔ وہ مخصوصیت ہوگی، وہ بپتسمہ نہیں ہوگا۔ کیونکہ کہاں سے ہمیں پتہ چلتا ہے؟ پتہ چلتا ہے خداوند یسوع مسیح کی زندگی سے۔ خداوند یسوع مسیح 30 سال کے لگ بھگ اندازاً 30 سال کے تھے جب وہ خداوند یسوع مسیح نے بپتسمہ لیا تھا یوحنا نبی سے، ٹھیک ہے جی۔ تو جب انہوں نے بپتسمہ لیا تھا تو آسمان کھل گیا تھا۔ انہوں نے بھی 30 سال کی عمر میں، دیکھیں انہوں نے جوانی کی عمر میں بپتسمہ لیا تھا، ٹھیک ہے جی۔ تو میں بھی یہی آپ سے التماس کرنا چاہوں گا کہ جن جن لوگوں نے، جن جن بھائیوں نے، بہنوں نے ابھی تک بپتسمہ نہیں لیا، وہ ضرور اس جو سیکرمنٹ ہے اس میں ضرور شامل ہوں، ٹھیک ہے جی۔ تو اس میں شامل ہونا چاہیے اور اپنی جوانی میں اس کو شامل ہونا چاہیے جب ہم پورے ہوش میں ہوتے ہیں، کیونکہ یوحنا نے بھی خداوند یسوع مسیح سے یہی سوال کیا تھا کہ یہ بپتسمہ مجھے سے کیوں لے رہے ہیں، میں تو آپ سے بپتسمہ لینے کا محتاج ہوں۔ تو خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ آپ یہ ہونے دیں۔ تو جب خداوند یسوع مسیح نے بپتسمہ لیا تو لگ بھگ ان کی عمر 30 برس تھی، ٹھیک ہے جی۔ تو اس وقت کیا ہوا کہ آسمان کھل گیا اور آسمان سے ایک آواز آئی کہ یہ میرا پیارا بیٹا ہے جس سے میں خوش ہوں۔ یوحنا نبی نے جو پیشن گوئی کی تھی خداوند یسوع مسیح کے بارے میں کہ وہ تم کو روح القدس اور آگ سے بپتسمہ دے گا، تو یہ پیشن گوئی پوری ہوتی ہے عزیزو پینتیکوست والے دن، جب پینتیکوست والے دن 120 کی جماعت تھی اور وہ سب ایک ہی جگہ پر اکٹھے تھے۔ لیکن اس سے پہلے سیاق و سباق کیا تھے یا اس سے پہلے حالات کیا تھے؟ بہت سارے لوگ یہ جو حوالہ ہے اس کو کانٹیکس میں پیش نہیں کرتے، پینتیکوست والے حوالے کو، ٹھیک ہے جی، کہ وہ زبانیں پھٹتی ہوئی آئی اور سب پہ ٹھہر گئی اور غیر زبانیں بولنے لگے۔ اس کو جب ہم سیاق و سباق میں آپ کو ایک چیز کہنا چاہوں گا کہ بائبل کو سیاق و سباق کے بغیر سمجھا ہی نہیں جا سکتا۔ ایک آیت کو آپ پکڑ لیں گے، ٹھیک ہے جی، اور کوئی اور موضوع آپ شروع کر دیں گے تو ایسا ہرگز ممکن نہیں ہے جب تک کہ آپ اس کے سیاق و سباق کو نہیں سمجھو گے، ٹھیک ہے جی۔ اس وقت سب سے بڑا مسئلہ یہ تھا کہ یہ جو آیت جو سب سے پہلی آئی تھی جو میں نے آپ کو بتائی تھی کہ یہ آپ نے یاد رکھنی ہے، اور وہ کیا تھی کہ بس تم ساری قوموں کو شاگرد بناؤ اور ان کو باپ اور بیٹے اور روح القدس کے وسیلہ سے کیا کرو، بپتسمہ دو۔ تو یہ جب حکم تھا جو کہ شاگردوں کو خداوند یسوع مسیح نے دیا تھا، عزیزو جب یہ حکم شاگردوں کو ملا تو آپ یقین نہیں کر سکتے تھے کہ شاگرد کتنے چنتت ہوں گے، کتنے چنتا میں ہوں گے، وہ فکر میں ہوں گے کہ خداوند نے تو ہمیں یہ حکم دے دیا ہے کہ ہم پوری دنیا میں جا کر شاگردوں کو شاگرد بنائے لوگوں کو، جبکہ ہمیں تو ان کی زبانیں نہیں آتی۔ اس وقت جب ہم دوسری کتابیں پڑھتے ہیں نا تو اس وقت شاگردوں کے بیچ میں یہ اختلاف موجود تھا، شاگرد کسی ایک چیز کے اوپر متفق ہی نہیں تھے ہوتے، تو ان کے اندر یہ چنتا موجود تھی کہ ہم پوری دنیا کو کیسے شاگرد بنائیں گے جبکہ ہمیں تو وہ زبانیں ہی نہیں آتی ہیں۔ تو جب ہم سیاق و سباق پڑھتے ہیں تو آگے ہی ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ جب ان پر روح القدس کا بپتسمہ، ان کو روح القدس کا بپتسمہ ملتا ہے تو ان کو وہی وردان، یعنی وردان کہتے ہیں گفٹ، ان کو وہی گفٹ ملتا ہے کہ آگ کے شعلہ کی مانند پھٹتی ہوئی زبانیں جو ہیں ان پر نازل ہو جاتی ہیں اور وہ جو زبان بولتے ہیں وہ سب کو سمجھ آ رہی ہوتی ہے۔
वो जो आगे जाके हम देखते हैं कि इतने ज़्यादा लोग जो थे वो बपतिस्मा ले आए थे, वो इसी वजह से ले आए थे कि उनको वो बात समझ आ रही थी, क्योंकि ये अनायत थी, खुदा ने उनको अता किया था कि जब वो ज़बान बोल रहे थे तो लगभग बहुत सारे लोग मुल्कों के लोग जो थे वो उस हैकल में जमा थे, तो सब ने वो जो अल्फाज सुने थे, पतरस ने जो वाइज किया था, तो वो जो वाइज किया था वो सबको समझ आ रहा था। आग के शोला की मानत फटती हुई जुबानें, खुदा का वरदान देखें कैसा था, तो बिल्कुल वही उनको गिफ्ट दिया गया जो उस वक्त की ज़रूरत थी। ठीक है जी, मैं गैर जुबान के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन ये जो हवाला अक्सर मिस इंटरप्रेट किया जाता है, ये दरअसल ये था कि वहाँ पर बहुत सारे लोग जो थे वो जमा थे और उनको जो कलाम सुनाया गया था वो सबको समझ आ रहा था। हालांकि पतरस जो थे वो तो अपनी जुबान में कलाम कर रहे थे, लेकिन क्या हुआ कि जब वो अपनी ही जुबान में कलाम कर रहे थे, लेकिन जो वरदान था वो पीछे काम कर रखा था, जो गिफ्ट था जो खुदावंद यीशु मसीह का, वो पीछे काम कर रहा था, और जितने भी लोग थे वो सब समझ रहे थे। और उन्होंने क्या किया, एक ही दिन में कितने लोग थे जी वो जो शामिल हो गए थे? 3,000। ठीक है जी, तो इतने ज्यादा लोग जो थे वो इतने ज्यादा लोग जो थे वो कलीसिया का हिस्सा बन गए। हालेलुया, कलीसिया का हिस्सा बन गए, मसीह यीशु को उन्होंने कबूल कर लिया। उनमें से बहुत सारे लोग कोई हुई भेड़ों में से भी होंगे, यानी यहूदी सामरी, ठीक है जी, और बहुत सारे गैर यहूदी भी थे। ठीक है जी, शुरू में जब मुनादी का दौर था तो उस वक्त शागिर्दों में अक्सर इख्तलाफ होता था कि हमें सिर्फ बनी इसराइल की खोई हुई भेड़ों के पास ही जाना है, जबकि खुदावंद यीशु मसीह के जो शागिर्द थे वो खुदावंद यीशु मसीह के साथ रहते थे, और खुदावंद यीशु मसीह ने उनको बहुत ज़्यादा हुक्म भी दिए, जो कि उन हुक्मों को खुदावंद यीशु मसीह के जो शागिर्द थे वो डिसाइपल जो थे वो भूल गए थे। ठीक है जी, और ये वाला हुक्म है कि और तुम जाओ सारी दुनिया को बाप बेटा और उनको उसके नाम से बपतिस्मा दो और उनको शागिर्द बनाओ, ये वाला हुक्म वो भूल चुके थे। और उनमें इख्तलाफ ही इस चीज़ का होता था, उन शागिर्दों में इख्तलाफ ही इस चीज़ का होता था कि हमें सिर्फ बनी इसराइल की खोई हुई भेड़ों के पास ही जाना है। ठीक है जी, हम देखते हैं कि जब पौलुस रसूल जब अभी उन्होंने मसीहत को कबूल नहीं था किया, तो उनको खुदावंद यीशु मसीह का दीदार होता है। ठीक है जी, उनको एक रोया नजर आती है और वो देखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह उनको अपने शागिर्द चुन लेते हैं। हालांकि 12 शागिर्द थे, जो एक मिस हो गया था वो भी चुन लिया गया था, लेकिन इनको भी बाद में चुन लिया गया। और जब ये शागिर्दों के बीच में शुमार किए गए, तो जब पहले दिन अपने दोस्तों के पास आए तो सभी शागिर्द इनसे डरते थे कि कहीं ये हमें कैद करने तो नहीं आया। तो ये जो बपतिस्मा का जो सिलसिला गैर कौमों में था, वो सबसे पहले पौलुस रसूल ने स्टार्ट किया था। पौलुस रसूल को कहा ही गैर कौमों में बपतिस्मा देने वाला कहा जाता है, ठीक है, रसूल कहा जाता है। ठीक है, तो उन्होंने सबसे ज़्यादा जो गैर कौमों में मुनादी की है, गैर कौमों में मुनादी करने वाला जो रसूल था वो पौलुस की कहलाया जाता है। वो के दूसरे शागिर्दों ने भी की, तोमा रसूल भी इधर आए, उन्होंने भी मुनादी की, बपतिस्मा दिया लोगों को, खुदावंद यीशु मसीह का शागिर्द बनाया, खुदावंद यीशु मसीह की जो तालीम थी वो फैलाई। ठीक है जी, तो उस वक्त ये मामला चल रहा था। ठीक है जी, इसके अलावा हम देखते हैं कि ये जो रूल कुदस जब बपतिस्मा दिया जाता था, हाथ रख के जब खुदावंद यीशु मसीह के शागिर्द किसी के ऊपर हाथ रख के जब दुआ कर देते थे, उनको रूल कुदस का मसा मिल जाता था। ठीक है जी, कैसे मिल जाता था, हम देखते हैं करनेलियस की मिसाल, एक सूबेदार था। ठीक है जी, तो करनेलियस और उसका जो खानदान था वो कोई यहूदी तो नहीं थे। ठीक है जी, वो तो सूबेदार था। ठीक है जी, और वो फौज का एक मुलाजिम था। तो खुदा ने करनेलियस को रोया दिखा दी कि तू फलां शख्स से बपतिस्मा लेगा, और वो शख्स किधर है, वो याफा में है इस वक्त। ठीक है जी, और वो कौन था, वो पतरस रसूल था। ठीक है जी, तो उनको रोया में दिखा देता है कि याफा में आदमी भेज और उसको अपनी तरफ बुलवा ले। उस तरफ क्या होता है कि उस पतरस जो उस वक्त थे
पतरस उस वक्त याफा में मौजूद थे, ठीक है जी। तो इधर खुदा का रूह जो है वो कर्नेलियस को वो पैगाम दे रहा है, रोया दिखा रहा है, ठीक है जी। और उस तरफ पतरस एक रोया देख रहा है, क्योंकि उससे पहले पतरस का भी ज़हन ये था कि बपतिस्मा सिर्फ और सिर्फ बनी इस्राएल की खोई हुई भेड़ों को देना चाहिए। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह ने क्या किया कि उन पर एक रोया अता की। क्या हुआ कि आसमान से एक चादर आई, ठीक है जी। इसीलिए मैं कहता हूँ कि हमें बाइबल को जब भी पढ़ना चाहिए वो स्याको सबाक के साथ पढ़ना चाहिए। बगैर स्याको सबाक के आपको पूरा हवाला समझ ही नहीं आएगा, ठीक है जी। तो उधर रोया जो है वो पतरस को दिखाई जा रही है, आसमान से एक चादर आती है चारों, जिसकी चारों साइडें हैं, ठीक है जी। और उसमें एक फिल्म चल रही होती है और उसमें सभी किस्म के जानदार और वो सब कुछ हैं, और खुदा की रूह उनको हुक्म देती है कि इसमें से ज़बह कर और खा। और पतरस जो है वो मना कर देता है कि मैं हराम चीज़ें नहीं खाता। फिर आवाज़ आती है कि इसमें से खा, ज़बह कर और खा। पतरस ने दोबारा वही जवाब दिया, तीसरी बार वही जवाब दिया, चौथी बार खुदा की आवाज़ आती है और खुदा कहता है कि जिसे मैंने हलाल किया है उसे तू कौन होता है हराम करने वाला। हालेलुया। ये हुक्म खुदा दे चुका था कि तुमने सारी कौमों को जाकर शागिर्द बनाना है, जबकि शागिर्द अभी तक नहीं थे समझ रहे कि जिसे ये हराम है जी, ये ऐसा होना ही नहीं चाहिए। तो उस वक्त फिर पतरस की जो दिमाग से पर्दा उतरा और उसको जब सूबेदार जो था कर्नेलियस, उसके जो 2-3 बंदे उनके पास आए और वो उनको लेके गए, तो जब उन्होंने उसके ऊपर हाथ रख के दुआ की तो उनको भी बरकत मिली, उनको भी रूह अल कुद्स का बपतिस्मा मिला। हालेलुया। तो ये असल में बात है कि बपतिस्मा रूह अल कुद्स का जो था वो यहूदियों को ही नहीं बल्कि गैर यहूदियों को भी उस वक्त देना स्टार्ट हो गए। तो जब ये मसला चल रहा था उस वक्त भी जो शागिर्द थे उनकी आपस में कन्वेंशन हुआ करती थी। आजकल भी हम में कोई भी इख्तलाफ होता है कलीसिया में तो एक कन्वेंशन बुलाई जाती है, एक मीटिंग बुलाई जाती है। तो मीटिंग में वो मामला सॉल्व कर लिया जाता है, जो कि बड़ा पादरी होता है, जो बड़ा लीडर होता है, वो इस मामले को सॉल्व कर लेता है कि ये ऐसे नहीं है, दरअसल ऐसे है, और फिर उसके ऊपर सब लोग मुत्फिक हो जाते हैं। बाद में यही हुआ कि सब लोगों की मीटिंग बुलाई गई और उनको जोड़ी जोड़ी करके भेजा गया और उन्होंने खुदावंद यीशु मसीह के कलाम को पूरी दुनिया में फैला दिया। अभी हम देखते हैं कि दुनिया में जितनी भी आबादी है 37% जो लोग हैं जो पूरी दुनिया की पॉपुलेशन के वो मसीहत में हैं। हालेलुया। तो इतनी ज़्यादा मसीहत उस वक्त फैली, ठीक है जी। और ये उस हुक्म की बदौलत ही जो कि खुदावंद यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों को फरमाया कि जाओ तुम सारी कौमों को शागिर्द बनाओ और उनको रूह अल कुद्स बाप बेटे और रूह अल कुद्स से बपतिस्मा दो। और यही उन्होंने किया जो कि वो पहले नहीं थे जानते। तो एक चीज़ इसमें मैं कहना चाहता हूँ कि ये जो नज़रिया था कि बच्चों को बपतिस्मा, ठीक है, दोबारा से वही बात मैं छेड़ने लगा हूँ। तो बच्चों में ये कैथोलिक का नज़रिया था, ठीक है, उसके मुताबिक क्योंकि हम सैक्रामेंट्स की जब हम सैक्रामेंट्स की किताब पढ़ते हैं तो कैथोलिक के सैक्रामेंट्स भी ज़्यादा हैं, 7 हैं कि 8 हैं, ठीक है जी। तो जब हम प्रोटेस्टेंट कलीसिया के या दूसरी कलीसियाओं के जब सैक्रामेंट्स को भी देखते हैं तो उनके सिर्फ 2 ही हैं, ठीक है जी। तो एक उनमें से एक जो है वो बपतिस्मा भी है, ठीक है जी, उन 2 सैक्रामेंट में से। तो उनका ये नज़रिया था कि बचपन में जो बपतिस्मा हो जाता है वो ही बपतिस्मा पक्का होता है। जबकि मैं अजीज़ों आपको ये कहना चाहता हूँ कि बचपन का बपतिस्मा नहीं बल्कि मखसूसियत होती है। जब खुदावंद यीशु मसीह को भी हैकल में लाया गया था तो उस वक़्त मूसा की शरीयत के मुताबिक उनके माँ बाप ने कमरियों का एक जोड़ा कुर्बान किया, क्योंकि गरीब लोग जो थे उस वक़्त कबूतर की कुर्बानी कर सकते थे, लेकिन जो बैल की कुर्बानी होती थी वो अमीर लोग या बादशाह लोग जो होते थे वो किया करते थे, ठीक है। करनी तो कुर्बानी है, वो कमरियों का जोड़ा ले आए थे और उन्होंने कुर्बानी दी थी और उनकी उस वक्त हैकल में मखसूसियत हुई। और खुदा के जितने भी
वहाँ पर खादमीन थे जो कि खुदा की निजात को देखने वाले थे, उन्होंने भी अपनी गोद में उठाकर खुदा से यही कहा कि आज हमने निजात देख ली, हमें रुखसत कीजिए। ठीक है जी। तो उस वक्त खुदावंद यीशु मसीह की मखसूसियत हुई थी, बपतिस्मा नहीं था। बपतिस्मा 30 साल के लगभग हुआ था। आगे बढ़ते हैं। अजीजों, जब हम पुराना अहदनामा पढ़ते हैं, क्योंकि आज मेरा मौजू बपतिस्मा ही है, पुराने अहदनामे में भी हमें शवाहिद बपतिस्मे के मिलते हैं। ठीक है जी। जब काहनों को मखसूस किया जाता था, तो जब पहले काहन को यानी कि हारून और उनके बेटों को जब हैकल में सारा काम सौंपने के लिए उनको मखसूस किया गया, तो उनको भी मखसूस किया गया। और वहाँ भी उन्हें अखबार की किताब 8 बाब में ये वाला पढ़ सकते हैं 1 से लेकर 6 तक। ठीक है जी। खुदा ने मूसा से कहा कि हारून और उसके बेटों को क्या कर, नया लिबास पहना। ठीक है जी। उनको नया लिबास पहना और उनके लिए तेल, खुदा की कुर्बानियाँ, बछड़े, 2 मेंढे और बेर खमीरी रोटियों की टोकरियाँ। ठीक है जी। हैकल में रोटियाँ भी रखी जाती थी, 12 कबीले थे तो 12 रोटियाँ रखी जाती थी मेज़ के ऊपर। ठीक है जी। और सारी जमात को हेमा इज्तिमा के दरवाज़ा पर क्या मूसा ने जमा किया। ठीक है जी। और मूसा ने कहा कि उनको, हारून को और उनके बेटों को आगे लाया और उनको पानी से क्या किया, गुस्ल दिया। ठीक है जी। उनको भी पानी से गुस्ल दिया। ये भी एक बपतिस्मा की ही एक शक्ल मौजूद है जो कि हम पुराने अहदनामे में देख सकते हैं। ठीक है जी। अभी भी बहुत सारी कलीसियाओं में डुबकी नहीं लगाते, बल्कि वो किसी चीज़ के ऊपर पानी डाल के तो उनके सर के ऊपर उड़ेल देते हैं। ठीक है जी। कि पानी का बपतिस्मा हो गया। कि जो सेशन था ये बपतिस्मा के बारे में सारी बातें थी, वो बातें जो कि जिनसे हम लाइलम थे या जानते बूझते हुए भी हम उनको कबूल करने को ही तैयार नहीं थे। ठीक है जी। तो यूहन्ना नबी ने खुदावंद यीशु मसीह के बारे में ये गवाही दी थी, ये पेशन गोई की थी कि मेरे पास जो आने वाला है, मैं उसकी जूती का तस्मा खोलने के लायक नहीं, वो तुमको रूहुल कुद्स और आग से बपतिस्मा देगा। और अजीजों, मैं एक चीज़ आपको कहना चाहता हूँ कि वो रूहुल कुद्स जो खुदावंद यीशु मसीह ने इनाम के तौर पर हमें दी थी, आज भी हमारे दरमियान मौजूद है और हमारी रहनुमाई करती है। हालेलुया। आज भी यहाँ पर खुदावंद यीशु मसीह की वो रूह मौजूद है और हमें अक्ल और दनाई फराहम करती है कि हमने किस तरह से खुदा के कलाम को सीखना है, उसको पढ़ना है। हालेलुया। अजीजों, अगर आप यीशु अल मसीह में शामिल होना चाहते हैं तो बपतिस्मा लेना इंतहाई ज़रूरी है। इसके अलावा अगर आप खुदावंद में एक बदन होना चाहते हैं तो अजीजों आपको बपतिस्मा लेना ज़रूर है। नजात पाना चाहते हैं तो अजीजों आपको बपतिस्मा लेना ज़रूर है। गुनाहों से माफ़ी हासिल करना चाहते हैं तो अजीजों बपतिस्मे में आपको शामिल होना पड़ेगा। हालेलुया। तो ये सब कुछ अगर आप पाना चाहते हैं तो जिस मेरे भाई ने, मेरी बहन ने अभी तक बपतिस्मा नहीं लिया तो वो भी अपने चर्च में जाकर, अगर यहाँ पर इंतज़ाम है तो यहाँ कभी ना कभी जब भी उनको मौका मिले तो वो बपतिस्मा की रस्म में शामिल ज़रूर हों, क्योंकि ये मेरी तरफ से नहीं बल्कि ये खुदावंद यीशु मसीह का हुक्म है कि हमने उनको देखना है जैसे कि उन्होंने बड़े होकर बपतिस्मा लिया, हम भी बड़े हो गए हैं, बूढ़े हो गए हैं, तो हम भी बपतिस्मा ले सकते हैं और खुदावंद यीशु मसीह के उस हुक्म को मान सकते हैं, अपनी ज़िंदगी में अप्लाई कर सकते हैं। हालेलुया। खुदावंद यीशु मसीह आज के कलाम के वसीला से आपको बरकत दे।